Hello students, now we are going to see the continuation of chapter 6 and new chapter 7. Okay, first a bank is a financial institution. Okay, a commercial bank is an institution that provides services in accepting deposit as well as providing loans. So the option is both A and B, right? Okay. The functions of commercial banks are broadly classified into primary function, secondary function, other function. The option is D. Okay. Bank credit refers to bank loans and advances. Credit creation means multiplication of loans and advances, right? And next, NBFI, non-banking financial institution, does not have banking license. It does not require banking license. Okay. Central bank is a monetary authority of a country. Who will act as a banker to the government of India? RBI or central bank. Okay. Lender of last resort is one of the functions of central bank. Bank rate means rediscounting first class securities. Okay, repo rate means rate at which RBI is willing to lend to commercial bank. Moral suasion refers to persuasion. ARDC was started functioning from July 1, 1963. NABARD was set up in 1982 July. Option C. Exim Bank was established in March 1982. State Financial Corporation Act was passed by Government of India. Monetary policy is formulated by central bank. Online banking is also known as internet banking. Expansion of ATM, automated teller machine. Demonetization of currency includes demonetization of 500 and 1000 rupees. Okay. So your 1 mark is over. Okay. 2 mark, 3 mark and 5 mark பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புக்லேயே எல்லாமே இருக்குது. ஜஸ்ட் பாயிண்ட் வைஸ் 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்ட் எழுதுனாவே போதும். அதை ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா கைடை ரெஃபர் பண்ணிங்க. சுராக இருக்குன்னு ரெஃபர் கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நவ் we are going to chapter 7, international economics. ஓகே, பன்னாட்டு பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். பன்னாட்டு பொருளியல். Economies are linked internationally through trade in goods and through financial markets. இந்த கோட்டை கொடுத்துருக்கிறது ஃபிஷர், ஸ்டாஸ் அண்ட் டான்பிஷ். சரிங்களா? அதாவது ஒரு நாடும் இன்னொரு நாடும் வணிகத்தின் மூலியமாக, பொருள் வணிகம் மற்றும் நிதிச்சந்தையின் மூலமாக இணைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா?
The subject international economics evolved from a simple theory of international trade was formulated to answer a few basic questions. International trade அப்படின்ற வார்த்தையில் இருந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உருவாகுது. ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளான வார்த்தை கிடையாது. இது ஒரு பிக் ட்ரேட் which connects the countries. ஓகேங்களா? The subject first originated in Western Europe on account of increasing importance of foreign trade in the part of the world. ஃபாரின் ட்ரேடில் இருந்து உருவாகினது தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். The contributions of classical economists like Adam Smith, David Ricardo, Tashig, Habler, Mill and Bella Balassa shaped the subject matter of international economics. ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டை உருவாக்கியிருக்காங்க. சரிங்களா? International economics studies the entire range of international economic transactions that consists of not only of trade in goods and services but also capital flows, technology transfer, rate of exchange (BOP), and issues relating to tariff protection, free trade, investment flows, role in fiscal monetary policy pursued by individual countries, etc. ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை கவர் பண்ணும். என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை கவர் பண்ணோம். சரிங்களா? அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றது நாட் ஒன்லி ட்ரேட் இன் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், கூட்ஸ் அண்ட் ட்ரேட்ஸை மட்டும் பார்க்கல. கேபிட்டல் ஃப்ளோ, மூலதன ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவான். சரிங்களா? டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றத, அதாவது ஒரு நாட்டோட டெக்னாலஜி இன்னொரு நாட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னா த்ரூ மிஷினரிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கறது. சரிங்களா? ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், என்ன ரேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படின்றது. ஓகேங்களா? அண்டு BOP, வாணிப செலுத்து சமநிலைன்னு சொல்லுவோம். இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு டேரிஃப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மாற்று விகித பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பாதுகாப்பு, வாணிப கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரீ ட்ரேட், தடையற்ற வாணிபம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ளோஸ், முதலீடு ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரோல் ஆஃப் ஃபிஸ்கல் மானிட்டரி பாலிசிஸ், தனி நாடுகளால் பின்பற்றப்படும் நிதி மற்றும் பணக்கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் டீல் பண்ணோம். சரிங்களா? என்ன தமிழில் கூட அதை எழுதிக்கோங்க இந்த என்னென்ன அப்படின்ட்டு. கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா மூலதன ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா தொழில்நுட்ப மாறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மாற்று விகித பிரச்சனை. BOP, வாணிப செலுத்து சமநிலை. இஷ்யூஸ் ரிலேட்டிங் டு டேரிஃப்ஸ், இறக்குமதி வரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரொடெக்ஷன், வாணிப பாதுகாப்பு கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃப்ரீ ட்ரேட், தடையற்ற வாணிப கொள்கை. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா முதலீட்டு ஓட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஃபிஸ்கல் மானிட்டரி ப்ராசஸ், தனி நாடுகளால் பின்பற்றப்படும் பணக்கொள்கை அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? இது எல்லாத்தையுமே இந்த
இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ணும். ஓகே, now the meaning of international economics. Okay, international economics is that branch of economics which is concerned with the exchange of goods and service between two or more countries. Branch of economics which is concerned with exchange of goods and service between two or more countries. ஒரு நாடோ ஒரு நாடுகளுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்த வணிக தொடர்பை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த வணிக தொடர்பு அப்படின்றது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டும் இன்க்ளூட் பண்ணது தான். சரி, நம்ம இங்கே கூட்ஸ்ன்னு சொன்னாவே அது சர்வீஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ளூடட் unless otherwise specified. Okay, hence the subject matter is mainly related to foreign trade. The international economics அப்படின்றது mainly related to foreign trade. Okay, in other words, international economics is a specialized field of economics which deals with the economic interdependence among countries and studies the effect of such interdependence and the factors that affect it. Interdependence அப்படின்னா ஒன்றோட ஒன்று சார்ந்து இருக்கிறத வச்சுருவோம். ஒரு நாடு இன்னொரு நாடும் வணிகத்தின் மூலியமாக எப்படி சார்ந்து இருக்கிறது, சரிங்களா, அந்த வணிகத்தை எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது, அதனோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்ற இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது, சரிங்களா, சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் எக்கனாமிக்ஸ். பொருள் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பன்னாட்டு பொருளியல் பொருள் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The subject matter of international economics includes large number of segments which are classified into following. First, pure theory of trade அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். Pure theory of trade, வாணிப கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, தூய வாணிப கோட்பாடு அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன், பாலிசி இஷ்யூஸ், கொள்கை சச்சரவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கொள்கை சச்சரவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் தேர்ட் ஒன், international cartels and trade blocs. International cartels and trade blocs, பன்னாட்டு வாணிப கூட்டமைப்பு மற்றும் ஒன்றியங்கள் அப்படின்னு போடுவாங்க. பன்னாட்டு வாணிப கூட்டமைப்பு மற்றும் ஒன்றியங்கள் அப்படின்னு போடுவாங்க. And international financial and trade regulatory institutions, பன்னாட்டு நிதி மற்றும் வாணிப ஒழுங்குபடுத்தும் நிறுவனங்கள், பன்னாட்டு நிதி மற்றும் வாணிப ஒழுங்குபடுத்தும் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு போடுறோம். ஓகேங்களா. Now pure theory of trade அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். This component explains the causes of foreign trade, composition, direction of volume of trade, determination of terms of trade and exchange rate issues related to BOT and BOP. ஓகே, இந்த செக்மெண்ட் அப்படி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு நாட்டோட ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கான காரணங்கள், ஓகேங்களா, எந்த வகையான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்கிறோம், சரிங்களா, எந்தெந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம், சரிங்களா, அதோட அளவு, சரிங்களா, அதோட வாணிப விகிதம் அப்படின்றது, பணம் மற்றும் விகித பன்னாட்டு பொருள் வணிக செலுத்து சமநிலை, சரிங்களா, அயல் வணிக செலுத்து சமநிலை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே நம்ம இந்த பியூர் ட்ரேடில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. இட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த காசஸ் ஃபார் ஃபாரின் ட்ரேட். எந்தெந்த விஷயத்தில் நம்ம ஃபாரின் ட்ரேடை பண்ணுறோம், சரிங்களா, அதோட காம்போசிஷன் என்ன, டைரக்ஷன் ஆஃப் வால்யூம் இருக்குது, எந்த அளவில் நம்ம பண்ணுறோம், டேர்ம்ஸ், அதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன, அதோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் என்ன, இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் டு பிஓபி அண்ட் பிஓடி, இது எல்லாமே இந்த பியூர் ட்ரேடில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் பாலிசி இஷ்யூஸ். Under this part, policy issues such as free trade versus protection.
Methods of regulating trade: capital and technology flows, use of taxation, subsidies and dumping, exchange control and convertibility, foreign aid, external borrowings and foreign direct investment, measures of correcting disequilibrium in the balance of payment, etc. are covered. In this segment, we cover issues such as for free trade versus protection, அதாவது வாணிக உறவுகள் சரிங்களா கட்டுப்படுத்துவது, தடைகளற்ற வாணிகள் அமைப்பதற்கான அந்த விஷயத்தை நாம் இதில் பார்க்குறோம் சரிங்களா. கேபிட்டல் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃப்ளோஸ், மூலதனம் மற்றும் தொழில்நுட்ப இடம்பெயர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா. யூஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன், ஃபாரின் ட்ரேடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரி விகிதம் சரிங்களா. சப்சிடிஸ், அதுக்கு உண்டான மானியங்கள் சரிங்களா. அதே மாதிரி டம்பிங், எக்ஸ்சேஞ்ச் கண்ட்ரோல். டம்பிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா விலை பேதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் கன்வெர்ட்டிபிலிட்டி, செலாவணி கட்டுப்பாடு, அந்நிய செலாவணி கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபாரின் எய்டு, பன்னாட்டு நிதி உதவி சரிங்களா. எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்படின்னா பன்னாட்டு அந்நிய கண் முதலீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா. அண்ட் மெஷர்ஸ் ஆஃப் கரெக்டிங் டிஸ்இக்விலிபிரியம், அந்த பிஓபியில் இருக்கக்கூடிய செலுத்து சமநிலையை சரி செய்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் நாம் பார்க்குறோம். பாலிசி இஷ்யூஸ் அப்படின்ற விஷயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா. இன்டர்நேஷ்னல் கார்ட்டல்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் பிளாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பன்னாட்டு வாணிப கூட்டமைப்பு மற்றும் ஒன்றியங்கள் அப்படின்னு. This part deals with the economic integration in the form of international cartels. இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வாணிப சம்பந்தத்தை இன்டர்நேஷ்னல் கார்ட்டல்ஸ் சரிங்களா. அதாவது பன்னாட்டு கூட்டமைப்பு, கஸ்டம்ஸ் யூனியன், சுங்கவரி ஒன்றியங்கள், மானிட்டரி யூனியன்ஸ் சரிங்களா, பணவியல் ஒன்றியங்கள், ட்ரேட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னா பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்புகள், எக்கனாமிக்ஸ் என்ன பொருளாதாரம் சரிங்களா, அண்ட் ட்ரேடு பிளாக்ஸ் வணிக ஒன்றியங்கள். இதன் மூலயமா அந்த ஒரு நாடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளை இது கவனிச்சுக்குது சரிங்களா இந்த செக்மெண்ட்டில். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் it also discuss the operations of multinational corporations. MNCஓட செயல்பாடையும் இது கவனிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் ட்ரேட் அண்ட் ரெகுலேட்டரி இன்ஸ்டிடியூஷன், பன்னாட்டு நிதி மற்றும் வாணிக ஒழுங்குபடுத்து நிறுவனம். These financial institutions like International Monetary Fund, IBRD, WTO, etc., which influence international economic transactions and relations such as be a part of international economics. பன்னாட்டு பண நிதியம், மறு கூட்டமைப்பு மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு வங்கி, உலக வர்த்தக நிறுவனம், வாணிகம் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகள் சபை, மாநாட்டு அமைப்பு போன்ற பன்னாட்டு அமைப்புகள் நாடுகளுக்கிடையேயான பொருளாதார உறவை மேம்படுத்துவதற்கு உதவுது அப்படின்னு இருந்து சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நாடுக்கும் இன்னொரு நாடுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா. மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ட்ரேடுனா வாணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா. அதுக்கான விளக்கம் என்னன்னு பார்க்குறோம். ட்ரேட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பவர்ஃபுல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இன்டெகிரேஷன். ஒரு
பொருளாதார ரீதியாக ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பை உறுதிப்படுத்துறது இந்த வாணிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? The term trade means exchange of goods, wares or merchandise among people. வாணிகம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ், பொருட்களை கைமாற்றுதல். சரிங்களா? அதே மாதிரி பணிகள், கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்ன்னு சொன்னோம், பணிகள். சரிங்களா? ஆர் மெர்ச்சன்டைஸ் அமாங் த பீப்புள். சரிங்களா? பொருட்கள் மற்றும் பணிகள் மக்கள் தங்களுக்குள்ளேயே மாற்றிக்கொள்ளும் ஒரு செயல்பாட்டை தான் நம்ம ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரேட் ஆர் டூ டைப்ஸ். They are internal trade and international trade. Okay. Internal and external சொல்லலாம். சரியா? இன்டர்னல் ட்ரேட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுக்கு ஃபாரின் ட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு நேம் இருக்குது. ஓகே. internal trade, it refers to the exchange of goods and services within the political and geographical boundary of a nation. ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே, சரிங்களா, அந்த நாட்டோட பவுண்டரிக்குள்ளேயே கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. சரிங்க, இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே ட்ரேட் வித்தின் த கண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே. திஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் டொமஸ்டிக் ட்ரேட் ஆர் ஹோம் ட்ரேட் ஆர் இன்ட்ரா ரீஜனல் ட்ரேடு. இந்த இன்டர்னல் ட்ரேடை டொமஸ்டிக் ட்ரேட், ஹோம் ட்ரேட் ஆர் இன்ட்ரா ரீஜனல் ட்ரேட் அப்படின்ற பேர்லேயும் நாம் அழைக்கலாம். சரிங்களா? ரைட். அண்ட் நவ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். இன்டர்னல் ட்ரேடை வந்து உள்நாட்டு வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடை பன்னாட்டு வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It refers to the trade or exchange of goods and service between two or more countries. நாடுகளுக்கிடையே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை பண்ணுறது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. நாடுகளுக்கு இடையே ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டுக்கும் இல்லை மல்டிபிள் கண்ட்ரிஸ்க்கும் நீங்கள் பண்ணலாம். சரிங்களா? அமாங் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். ஓகே. ஆர் ட்ரேட் அக்ராஸ் த பொலிட்டிக்கல் பவுண்ட்ரிஸை தாண்டி நம்ம செய்யறது தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட், ஃபாரின் ட்ரேட் ஆர் இன்டர் ரீஜனல் ட்ரேட். ஓகே. இன்டர் ரீஜனல் ட்ரேட். அயல் வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெளிவர்த்தகம் இல்லைனா அயல் வணிகம் இல்லைனா மண்டலங்களுக்கு இடையேயான வணிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இன்டர்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் என்னன்னு பார்க்குறோம். Trade takes place between different individuals and firms within the same nation. ஒரே நாட்டுக்குள்ள மக்களுக்கு இடையே வணிகம் நடைபெறும். சரிங்களா? இது வந்து இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு உள்ளேயே, ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இடையே, சரியா, இல்லைன்னா நிறுவனங்களுக்கு இடையே. இதே இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரேட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் இன் த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ். பல நாட்டின் மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடையே இந்த வாணிகம் அப்படின்றது நடைபெறும். சரியா? பல நாட்டோட மக்கள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு இடையே இந்த வாணிகம் நடைபெறும். ஓகேங்களா? லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் மூவ் ஃப்ரீலி ஃப்ரம் ஒன் ரீஜன் டு அனதர். உழைப்பு மற்றும் மூலதனம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த நாட்டுக்குள்ளே ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும். சரியா? அதே லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் do not move easily from one nation to another. அதே லேபரும் கேபிட்டலும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகாது. ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகாது. There will be free flow of goods and services since there is no restrictions. கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகும் நாட்டுக்குள்ளே.
Goods and service do not easily move from one country to another. ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் இன்னொரு நாட்டுக்கு ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியாது. சரியா? there are number of restrictions and quota systems. Okay, there is only one common currency. ஒரே ஒரு காமன் கரன்சி தான் அங்கே இருக்கும். there are different currencies. பண மதிப்பு அப்படின்றது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அதே ஒரு நாட்டுக்குள்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான். இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே நம்ம ட்ரேடிங் அப்படின்னா அது இன்டர்னல் ட்ரேட், அது வந்து ஒரே அமௌண்ட்டு தான், ருப்பியில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? இதே நீங்கள் அமெரிக்காவோ இல்லை யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸோ நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அமெரிக்காவுக்கு நம்ம டாலராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், அண்டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு யூரோவாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அங்கே ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் அந்த பண மதிப்பு அப்படின்றது வேறுபடும். The physical and the geographical conditions of a country are more or less similar. Physical and geographical conditions கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கும், ரொம்ப பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்காது. அதே நேரத்தில் டிஃப்ரெண்ட் நேஷன்ஸுக்கு நம்ம பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த டூ கண்ட்ரிஸ், இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையான வர்த்தகத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் நேஷன்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும். Trade and financial regulations are more or less than same. Trade and financial regulations அப்படின்னு அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதில் எந்த மாதிரி ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. ட்ரேட் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் ரெகுலேஷன்ஸ் சச் as இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ட்ரேட் லாஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி. ஒரு நாட்டோட ட்ரேட்லாம் இன்னொரு நாட்டோட பொருந்தாது, அது வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், வட்டி விகிதங்கள் அப்படின்றது வித்தியாசமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன்ஸ், கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ். ஒரு நாட்டில் இருக்க கவர்மெண்ட் பாலிசி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் எந்த நீங்கள் மக்களுக்கோ இல்லை நிறுவனங்களுக்கோ பண்ணாலும் இதெல்லாம் எதுவும் உங்களை அஃபெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல, எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன ரூலோ அதே ரூல் தான் உங்களோட பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் இந்த பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன்ஸ், ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அந்த கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ். மற்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் வணிகம் செய்யும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸை பார்க்கணும், மக்களோட ஹேபிட்ஸ் பார்க்கணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய கஸ்டம்ஸ் நம்ம இது எல்லாமே கஸ்டம்ஸ் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் எல்லாமே நம்ம கவனிக்க வேண்டி வரும். ஸோ these are the main differences. ஸோ இது ஒரு 3 மார்க் இல்லைனா 5 மார்க் கொஷின்ஸாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சரிங்களா? Now the classical theory of international trade. Adam Smith 1776 developed the theory of absolute cost advantage அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? Adam Smith developed a theory of absolute cost advantage. Absolute cost advantage தமிழ் என்ன சொல்லணும்? தனி அடக்க செலவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். தனி அடக்க செலவு கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் it was Ricardo who formulated as an explicit and precise theory. Namely, the theory of comparative cost advantage. Theory of comparative cost advantage. என்ன comparative cost ஒப்புமை செலவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? which was later improved and redefined by economists like Mill, Keynes, Bastable, Tashig and Habermas. We shall first discuss the Adams theory of absolute cost advantage. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு தியரி அப்படின்றது காலப்போக்கில் அது டெவலப் ஆகிட்டு மாறிட்டு பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்ற மாதிரி வெவ்வேறு நேமில் நம்ம அழைச்சிருக்கோம், டெவலப்மெண்ட்டும் பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? கிளாசிக்கல் ட்ரேட் தியரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? என்னென்னு சொன்னோன்னா தொன்மை வாணிப கோட்பாடுகள். கிளாசிக்கல் ட்ரேட் தியரிஸ் அப்படின்னா தொன்மை வாணிப கோட்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. சரி, இதில் ஃபஸ்ட்டு மெர்கன்டைலிசம் ப்ரீ 16th century 16ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வணிகவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ
சரியா? takes an us versus them, us US இல்லது, us versus them, நாம் மற்றும் அவர்கள். அந்த வியூவில் இந்த ட்ரேட் அப்படின்றது இருந்தது, நாம் மற்றும் அவர்கள் அப்படின்ற அர்த்தத்தில். அதர் கண்ட்ரிஸ் கெயின் இன் அவர் கண்ட்ரிஸ் லாஸ், நம் நாட்டோட நஷ்டத்தில் மற்ற கண்ட்ரிகள் லாபம் அடைஞ்சது அப்படின்றது இது சொல்லுது. ஓகேங்களா? ஃப்ரீ ட்ரேட் தியரிஸ், தடையில்லா வாணிப கோட்பாடுகள். அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ், முழு நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்சல்யூட் அட்வான்டேஜ், முழு நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதாவது ஆடம் ஸ்மித் 1776 சொன்னது. கம்பேரிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் டேவிட் ரிக்கார்ட் 1817 சொன்னது. ஒப்பீடு நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒப்பீடு நன்மை. அண்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் கூட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் எக்கனாமிக்ஸ். உற்பத்தியில் சிறப்பு தேர்ச்சி, பண்டங்கள் தடையில்லா நுகர்வு, சரிங்களா, வாணிப தொடர்பு, இது எல்லாமே கொண்ட ஒரு பொருளாதார நன்மை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஃப்ரீ ட்ரேட் ரீஃபைண்ட், தடையில்லா வாணிபம் சரி செய்ய கோட்பாடுகள். தடையில்லா வாணிபம் சரி செய்ய கோட்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரீ ட்ரேட் ரிஃபைண்டை. ஃபேக்டர் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், ஹெக்கர் ஓரியன்ஸ் 1919. காரணி சரி விகிதம் சொல்லுவோம். ஃபேக்டர் அப்படின்னா காரணி, ப்ரொபோர்ஷன்னா சரி விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள், பன்னாட்டு பொருளின் வாழ்க்கை சுழற்சி, பன்னாட்டு பொருளின் வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதை கொடுத்தது ரே வெரான் 1966. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட வாணிப கோட்பாடுகள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டில் வந்து தியரிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா?